رجعنا لكم تاني وبنقول للناس صوتوا على 9 11 77 السيسي ولا صباحي. اتفضل يا استاذ. برجع تواصل معاكم وضيوفي في الاستوديو النهارده اللي منورينا كمان ضيوف من اعضاء اللجنه الدوليه للرقابه او الاشراف على الانتخابات، ومعانا الاستاذ معتصم الحارث السوداني وبيقوم بالترجمه. استاذ معتصم، عايز اسال ايه هي الاهم يعني الجزئيات او التفاصيل اللي المراقبين بيخشوا يركزوا عليها؟ Question is, what are the most important details you have to on your checklist when you go to a polling station? Once we go inside a polling station, at first we have to, of course, have to answer if we feel secure and if we are welcome, if we have any trouble while doing our work. And then, of course, we also have to check if there's any campaign material around, either inside the polling station or outside. And once we got inside, we also have to check like if people have privacy while voting, if all the ballot boxes are sealed, and more or less if everything is well organized, as well as if people is doing all the procedures in the perfect way, in the proper way. Yes. الإجراء هو بالبدء التأكد من أن المنطقة التي توجد فيها مركز الاقتراع هي منطقة آمنة بالنسبة للمراقب الدولي من حيث سلامته الشخصية. لاحقا يتم التأكد من عدم وجود أي مواد انتخابية سواء ملصقات أو أي إشعارات أو حتى مواد حتى عبر الصوت في المنطقة المحيطة بالداخل وخارج مركز الاقتراع. لاحقا يتم التأكد من أن المواطن أثناء التصويت يحصل على سرية كاملة وعدم التأثير على رأيه، وكذلك ما إذا كانت صناديق التصويت مختومة أو عليها أطبال بالحسب المطلوب بحسب اللائحة التي أصدرتها اللجنة العليا الرئاسية للانتخابات، ومتابعة أن التأكد من أن اللجنة الانتخابية بالفعل تطبق اللائحة التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات بكل تفاصيلها. دانيال واضح أنه الأكثر خبرة يعني، وواضح أنه راقب انتخابات كثيرة. هل عنده مثلا ملحوظة عن السيدات في مصر؟ هل شاف أنه في إقبال أكتر للسيدات في مصر؟ وهل لو الملحوظة دي صحيحة هل ده نفس التوجه في الخارج؟ وإيه أبرز الانتخابات اللي هو راقبها قبل كده؟ So the question is to you, Daniel, is about the participation of ladies in the Egyptian elections. Did you notice something that there were more ladies, or the presence of women was prevalent in the polling stations? And moreover, how would you, based on your experience, you seem like an experienced guy. He's saying that how does the Egyptian elections fare in comparison to other elections in other countries or other parts of the world you have participated in? It's funny because the question you asked me was I think I asked him to tell you. I'm very impressed, but it comes from my heart, and then I can have an opinion. By the warmness, the gentleness of Egyptian people. That's the first time I come to Egypt. I've been traveling the last 20 years. I've been in your profession. I've been a TV producer in France among adventure magazines. So being in many countries and living in China and it has been a long time. I've not been welcomed like that. At the polling station, as Miguel said, everything was okay, and particularly with women. Okay, I'm a Latin lover. I'm French. It's fine. I'm a lot of charm with the gray hairs, and you know that. But really, people were gentle, open, and we saw a lot of women coming coming with children also. Yes. I mean, it's not by us by us. I mean, in the Western world, in Europe, I mean, everything is a bit too formal. It's very too blocked in a way that is no joy. I was impressed by the joy in the queues, by the men and the women, mostly by the women, with the kids and everything. And we have lost in Europe this joy, this enthusiasm that you have here.
Yesterday was the vote in Europe, you know that, for the European Parliament. Yeah. I mean, I watched TV and the French news. I mean, it's sad. I mean, it's nothing like in the street today and what we experienced this morning. I think we're going to experience tomorrow. Thank you. انا اخترتك مخصوص لانه لازم معتصم ارجو ان انت تترجم لانه الترجمه مهمه جدا جدا وترجمها واحنا هنسمعك لانه انا اخترت دانيال لانه يعني خبرة. عندي احساس بكده. اتفضل. ده يقول انه معجب جدا ومن القلب وبدون مجامله بطيبه وترحاب الطيبه والترحاب التي شهدها اليوم من الشعب المصري. 20 سنه وهو يعمل منتجا تلفزيونيا محررا في مجلة استكشافات جغرافية، عاش في الصين وفي غيرها من مناطق في العالم، لكنه لم يشاهد طيبة بمثل ما شاهده اليوم في مصر. يقول النساء، المشاركة النسائية في الانتخابات كانت واضحة بشكل كبير للغاية، والكثير من السيدات كان يصطحبن أطفال معهم، مما يبين فعلا الحرص على المشاركة في العملية الانتخابية. أوروبا شهدت بالأمس أو خلال الأيام الماضية انتخابات للبرلمان الأوروبي، لكن أوروبا فقدت المتعة وفقدت البهجة، فقدت الفرحة. لا يمكن المقارنة بين ما شهده اليوم من عرس في الشارع، من تعبير طبيعي وتلقائي تمثل في الأغاني والرقص والتلويح بالأعلام الوطنية والشعارات وغيرها، بما يحدث في أوروبا. إنه عالم مختلف وهو معجب به جدا. لازم سقف لأنه ده مهم. لازم طباع عن بلدي، ده مهم. طباع مهم جدا. نعم. عن بلدنا والراجل بيتكلم شهادة حق يعني. ده مهم. هو مش معقول هيجي لك هنا وهيقول كلام مغاير لضميره. عايز بس أذكر مشاهدينا اللي عاوزكم تصوتوا على رقم 911-70، ده تليفون الرسائل الخاص بالبرنامج. ابعت كلمة واحدة السيسي أو صباحي علشان هنعلن النتيجه. طب دول بيراقبونا، ده صح ولا غلط؟ انا اسال والله. لا بس احنا ما اعلناش يعني هنعلنها بكره بنعمل فوتنج برقم. سؤال لميجل لان هو اكثرهم شبابا، هل لاحظ ان في فئات عمريه اكتر من فئات عمريه النهارده؟ يعني هل لاحظ تواجد اكثر للشباب ولا للسيدات من اعمار سنيه معينه؟ هل لاحظ حاجه زي دي؟ The question is to you, Miguel. It's regarding the age factors of people who have participated today in the presidential elections. Were they prevalent, or have you noticed that there were more youth, more women, etc.? So, how can you categorize the participation of different age groups, please? What we have seen so far is that mostly middle-aged people and above went on voting, especially at the beginning of the day, at early times, and as time has passed by, many youth people went also to voting, but mainly, of course, it was middle-aged people and above. بصورة عامة فإن المشاركة كانت في الغالب للأشخاص من منتصف العمر فما فوق، وخاصة في الفترة الصباحية عند بدأ عملية الاقتراع. لاحقا أو خلال ساعات الظهيرة بدأ ظهور للسيدات وفئات العمر الأخرى، لكن بشكل عام خلال اليوم كان الظهور الأبرز. إذن كل الفئات شاركت اليوم لمنتصف العمر. خلينا نكلمهم عن أهم المعوقات. هل في معوقات قابلتهم أثناء أداء مهامهم قبل في التراخيص الحصول عليها، ولا كانت الأمور تمشي بشكل جيد؟ وهرجع برضو للمشاهدين في الاستوديو، واصلوا معانا، ابعتوا رسائلكم على 911-70، قولوا السيسي ولا صباحي. طبعا ما نقدرش نعلن النتيجة النهاردة لأن ده تأثير عن احنا عارفين كده، بس الأستاذ معتصم بيأكد وهنعلن النتيجة بكرة. اتفضل. Were there any obstructions in the very initial stage, at the very initial stage, when GNRD applied to act on an observation mission here in Egypt? So before coming to Egypt, was getting the right official permits? No, actually, we have a and formal relationship with the Egyptian government, and we have never had any problem at all, any trouble while getting our accreditations or getting our all the material we needed for our job. So basically, we have never had any problems before coming here, as we are not having experiencing any problem while doing our job here.
في طبيعة الحال نحن تربطنا علاقات ودية وعلاقات طيبة مع السلطات المصرية، وتمثل ذلك حتى في المرحلة البدائية حتى التقديم للحصول على ترخيص بالمشاركة ببعثة مراقبة دولية في الانتخابات الرئاسية المصرية، وكذلك في مسألة الحصول على الاعتماد أو الموافقة بالحقوق المصرية كانت سهلة للغاية. كذلك نشهد نفس الروح الطيبة من التعاون من جانب السلطات الرسمية المصرية في مجال إشرافنا الفعلي وعملية المراقبة التي نجريها في هذه الأيام. سؤالي الأخير لديانا الحقيقة أسألها، هل شايفة الرغبة عند المصريين في التغيير؟ شايفة الإرادة الشعبية؟ وهل تشعر الآن، وهيبقى السؤال لهم هم الثلاثة، أنه الإعلام الغربي نظر إلى المشهد المصري نظرة خاطئة، وآن الأوان أن هم ينقلوا الصورة الصحيحة للعالم عما يحدث في مصر؟ The question is to all three of you, okay, and it will be the last question apparently. Have you noticed that the Egyptian people are sincerely looking for change? They want change. This is the first part. Second part, whether the way the Western media has portrayed what's happening in Egypt, is this going to change? Do you think that it was wrongful at the very beginning when they start conveying the message that what happened in Egypt is not a revolution, a popular revolution, or an uprising, or not? Let's start. Okay. Well, about the first question, I would like to say that it depends on what Egyptian people want. It's not, I mean, it's not whether they want change or not, if we support لا، it أنا لازم or not. أنا بسأله عشان يبقى السؤال واضح. I'm sorry. إنه أنا عارف اللي هو بيقوله ده، لكنه نزول الناس، ما هو وجود الناس في الانتخابات، وجود الناس في اللجان، أتصور ده بيديله انطباع يعني. In other words, ما يهمنيش ان هم هيختاروا مين، ده مش سؤالي. Does the presence of so many people at polling stations gives you an indication that the Egyptians are really looking for change? I mean, that's something they should really Can say. you deduce, is this the implication you have from seeing so many people? I mean, of course, they want to exercise the right to vote, and that's the thing we have noticed. But whether they want change or continue, that's something they should really say in the ballots, with casting the ballots. الشيء المؤكد الذي يمكن البناء عليه من نسبة الإقبال التي شاهدناها هي أن الشعب المصري بلا شك يريد أن يعبر عن رغبته، يستخدم حقه الديمقراطي في التعبير عن آرائه، لكن ما إذا كان يريد الشعب المصري التغيير أم لا يمكن للحكم. أنا ولكن كنت عايز الجزء الأول من الإجابة، عايز أسمع من ديانا من فضلك. I think the people really want a change, and I think the Egyptian people want to find stability, and I think really want to change. I think so. تمام. برأي ديانا فإن الشعب المصري يريد التغيير، ولكنه بشكل خاص ومن الواضح أنه يريد الوصول إلى حالة من الثبات والاستقرار، وهذا رأيها الشخصي. يعني أعتقد دانيال هيلم الموضوع. Excuse me, I don't think change is the right word. What I felt from the people is that they want to build the future. I don't know the past, so I cannot say they want to change something. But I felt this taste, this appetite, this desire for the future, which is expressed in the enthusiasm and the joy of the people in the queue. And the second, the Western, I agree with your question. The Western has to understand that the world has always been different, that there are other ways of thinking in China, in Middle East, in Egypt, in Belgium even, right? And that we have not only to respect, but to understand that we are all different, but there are some ideas which are common. But when we say, for example, and I learned that in the school, that philosophy has been invented by the Greeks, but it has been invented also by the Arabs, it has been invented by the Chinese, and there are other ideas. So the Western have to understand that when you watch a piece of theater, you can see it in different ways, from the seat you are, from the stage, and even from the actor himself. So change the perspective. I believe in a kind of diversity of truth, and the Western medias particularly have to understand, number one,
first to have humility, to understand the other, and then they can talk about. It's easy to seen from the office in Paris, from the restaurant. I know I have the truth. I know what is right, and the world I have to rule it. I don't agree with that. ثانك يو. اتفضل. يقول أن كلمة التغيير ربما قد لا تكون كلمة دقيقة في التعبير عما يحس به أو يرى أنه أو شهده في الشارع المصري، بل هي رغبة قد تكون الكلمة الأدق أن هناك رغبة واضحة للبناء للمستقبل. تمام. بناء المستقبل تتمثل ربما مظاهرها البسيطة في عمليات الفرحة التلقائية والبهجة التي تشهدها الشارع. فيما يتعلق بالشق الخاص بالإعلام الغربي، الإعلام الغربي هناك لا توجد وسيلة واحدة للتعبير عن أي قضية. على الإعلام الغربي أن يفهم وأن يحترم بأن وجهات النظر أو وسائل أو طرق تناول أي قضية ومسألة ينبغي أن تكون متعددة، ولا ينبغي القياس واعتبار الرأي العام الغربي أو الرأي الغربي هو المقياس أو المعيار في هذا الأساس. عليه القضية أشبه بالمسرح، فالممثل على خشبة المسرح يرى الأمور من وجهة مختلفة عن المشاهد في أي من المقصورات الموجودة في المسرح. وجهة النظر مهمة، ينبغي وبالفعل يجب أن يكون هناك تنوع في الحقيقة، وينبغي على الإعلام الغربي أن يتواضع ليعترف بأن قيما ومبادئ أخرى قد تكون صحيحة وقد تكون سائدة في مناطق أخرى من العالم. احنا بنشكره جدا، بنشكر مستر دانيال وبنشكر ديانا وبنشكر ميجل، واخيرا بنشكر الأستاذ معتصم الحارث الضوي. وفعلا بنشكركم ونورتونا هنا في البرنامج. ومعانا شوية صور ممكن نعلق عليها. دول بعض الرياضيين. ده المستشار احمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك. ده الكابتن اسامه نبيه مدرب المنتخب المساعد. كابتن عصام الحضري الاعلاميه القديره نجوى ابراهيم. ده كابتن ايمن يونس زميلنا العزيز هيكون ضيفنا بكره. استاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم. كابتن حازم امام نجم الشهير. كابتن خالد لطيف الاعلامي العزيز. ده مش عارف انا ده انا ومراتي كابتن احمد شوبير المدام وبنته. احمد شوبير ثالث ثلاثه. ثلاثه برضه. ثالث كابتن طارق يحيى. طارق يحيى ده جميل. استاذ فرج عامر. سموحه. استاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. صديقي العزيز لكابتن احمد شوبير طبعا. مين انا مش شايف الصوره بعيده طبعا. احمد حسن واسرته. كابتن احمد حسن واسرته. يعني رياضيين هم. كابتن اسامه حسن. كابتن اسماعيل سليم نائب رئيس نادي الزمالك السابق. كابتن هشام يكن ده ولا هشام يكن. كابتن هشام يكن. الدكتور اسماعيل فايد نائب رئيس نادي سموحه. كابتن محمود الخطيب النجم الشهير الكبير. كابتن اسماعيل يوسف مش كده برضه. انا مش شايف يا جماعه الصور. جمال الغندور. كابتن جمال الغندور. الوزير خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه. يعني ما شاء الله عديد من الشخصيات. كثير من المصريين نجم الاهلي السابق ومدير منتخبنا الوطني للشباب. كتير طبعا شاركوا كانوا موجودين في الانتخابات. هنطلع فاصل وبعديه هنبعد عن السياسه والانتخابات ونحتفل بيوم الاسراء والمعراج. النهارده كل سنه وانتم طيبين. 27 رجب ما يفوتناش نعيش ليله روحانيه مع الانشاد الديني بصوت عدنان الساسه المرشد السوري وفرقته. فاصل ونلتقيكم. وعايز اذكر حضراتكم ابعتوا رسائلكم 9 11 77 السيسي ولا صباحي. 9 11 77 بص.